नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी केवल आपण मानक पई। तेणुकरी निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निज जीवन रे हेबाकु जाउथिबा एही 46 दिनर महापरिवर्तन विषय रे आपण सर्वप्रथमे जानतु। देखंतु दर्शक बंधु बेले बेले एमिति गोटे रास्तार आवश्यकता थाए जहाँ आमको आगको बढ़िबारे साहाय्य करिथाए। आम जीवन रे जो दो छंदिरे अच्छे सेथुरु आगको बढ़िबा पई मध्ये आमको रास्ता प्रदान करिथाए। सेमिति आम राशि रे आम भाग्य रे एमिति गोटे ग्रहर आवश्यकता थाए जे आमर पूरा कुंडली को संभाळिबा सहित आम भाग्य को मध्य संभाळी थाए एवं आपण जो खराब परिस्थिति रे अछंती सेथिरु आपण को बाहर को आनी थाए। जेतेबेले सही ग्रहटी आपणकर गोटे एभली भाव को गोचर करिथाए जोठारे आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबार संकेत मिलिथाए एवं आपण को नूतन दिशा एवं दशा मिल जाए सेतेबेले आपण जानि रखंतु जे भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एवं दर्शक बंधु सही ग्रह जदि देवतांक गुरु देवगुरु बृहस्पति हुअंती ताहले जानतु आपणक उपरे ईश्वरंकर कृपा दृष्टि पड़िला। विलंब हेउ पछे कृपा लाभ है ताहा हेउछि बड़ कथा। दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि को गोचर करुछंती एवं 18 अक्टोबर दिन गोचर करिवे एवं एही कर्कट राशि रे उच्च स्थिति रे रहिबे। देखंतु गुरुंकर एही गोचरटी हेउछि अतिचारी गोचर। सेतिपई एही कार्यक्रमटी समस्त मिथुन राशि रा व्यक्ति विशेषंक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि कारण आपणक राशि रे एपरि एक गृह को गोचर करुछंती जो गृह रे गुरु स्वयं उच्च रहिबे एवं एही गृह रे 46 दिन पर्यंत रहिबे माने 18 अक्टोबर ठारू 3 डिसेम्बर पर्यंत रहिबे। तेबे कौन परिवर्तन हेबा आपणकर एही 46 दिन रे केउ क्षेत्र रे परिवर्तन हेबो एवं केमिति परिवर्तन हेबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। किंतु भिडियोटी को आग को बढ़ाइबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं किछि समस्या रहिछि तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु जानिबा गुरुंको महापरिवर्तन विषय रे। देखंतु आपणक मिथुन राशि रे देवगुरु बृहस्पति आपणक लग्न भाव रे बा आपणक राशि रे रहिथिले किंतु एही 18 तारिख दिन गुरु आपणकर द्वितीय भाव को बा धनर भाव को लक्ष्मींग भाव को गोचर करुछंती जहा फल रे सेही गृह रे रही सेही गृह रे अधिक शुभ प्रभाव पकाइबे। ता सहित दर्शक बंधु गुरुंकर 3टी दृष्टि थाए पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि एवं नवम दृष्टि। गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव को रहिबो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को रहिबो एवं नवम दृष्टि आपणकर दशम भाव को रहुछि जहा फल रे एही 3टी गृह मध्य प्रभावित हेबा पई जाउछि। देखंतु गुरु जोंठी रे अवस्थित रुहंती से घरे जेभली शुभ फल प्रदान करिथांती ताठारु अधिक शुभ फल गुरुंकर दृष्टि जो गृह रे रही थाए सेही गृह रे मिले थाए। तेबे देखंतु द्वितीय गृह हेउछि आपणकर धनर गृह कुटुंब परिजनकर गृह आपणक बाणीर गृह एवं एही गृह रे जेतेबेले गुरु प्रवेश करिवे आपणकर धन जनित जहाँ भी समस्या थिला ताहा दूर होई जिवो। आपण एबे जो 2-3 वर्ष हेबो आर्थिक समस्या रे रहिछंती आपणकर खर्च बढ़िबा कारणरु ऋण रे अछंती लोन रे अछंती सेथिरु धीरे धीरे मुकुलिबा आरंभ हेबे एवं देखंतु आपणकर धनर गृह रे गुरुंकर प्रवेश क्षणी आपणकर जो
ସବୁ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ହେଉ, PF ପଇସା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପଇସା ଆପଣ ଫସିକି ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି, ତେବେ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଗୃହରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କର୍ମର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇ ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମନରେ ନିରାଶତା ଆସିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନିୟର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ କଲିଗ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚଲାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେହି ପ୍ରପର୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରପର୍ଟିଟି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଭାବି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ସମୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପିଛାରେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟ ଏବେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ, ମିତ୍ର କିଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହିଁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟର ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଧନ କୌଣସିଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରଜରେ ରହିଲେଣି, ଲୋନ୍ରେ ରହିଲେଣି, ଏହି ମାସରେ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ପରେ ଅଧିକାଂଶ କରଜ ସେମାନେ ସୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋନ୍କୁ ସାଇଟ୍ରେ ରଖି ଛୋଟ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ପୀଡ଼ା ରହିଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଦ ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଚର୍ବି ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମର ଗୃହ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂର ଗୃହ, ତେଣୁକରି ସେହି ଗୃହରେ ଗୁରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା, ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଥିଲେ, ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକୁଳିଯିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଦରମା ସହିତ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି 18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 18 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ଲଗାଇଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି 18 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ନୀଚ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଜ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶ ଯିବାରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ସେହିସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୀଚ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କିଛିଟା ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, ସେପାରେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ପୁନର୍ବାର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଉଭୟ ଯଦି ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ନୀଚ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନଇଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେହି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।